Very good morning, good afternoon, and good evening, dear students. I hope all of you are fine and safe here at your home. Home, stay safe. Today, we are going to discuss about the types of insurance in this particular lecture, and this is our lecture number second of subject OC chapter number 2, that is Business Services 1. In previous session, we discussed about the introductory part, meaning of insurance, different principles of insurance, in which we discussed almost four principles, that is the principle of utmost good faith, principle of insurable interest, principle of subrogation, and principle of indemnity. So today in this session we are going to start with the types of insurance. Basically, the types of insurance is divided into two parts. The first part of type of insurance is life insurance, and the second part is general insurance. So, as we discussed in previous session also, the life insurance is related with the human life, while the general insurance is related with the goods and services and different kind of assets and products. So, in life insurance, particularly, we are having two different types of life insurance. First one is a whole life insurance, that is, the insurance premium will be paid by a person, but the insurance amount, we can say the compensation of that particular insurance, will be getting by the nominee itself. While in endowment insurance, it is a type of insurance which is for a stipulated time period only. It means if anyone is planning for their retirement or the further studies of their child and grandchild, then they will take the endowment insurance, in which the fixed sum of money will be received at the end of the stipulated term, or we can say the stipulated time period. So both of these are the type of life insurance, while general insurance, here basically the three parts of this general insurance. First one is goods transportation insurance, second one is fire insurance, and third one is other general insurance. Now amongst them, the first one is goods transportation insurance. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે બેઝિકલી જે ગુડ્સ પ્રોડ્યુસ થાય છે એ ફ્રોમ ધ પ્લેસ ઓફ પ્રોડક્શન ટુ ધ પોઈન્ટ ઓફ સેલ્સ સુધી પહોંચે છે, એની વચ્ચે જ્યારે ટ્રાન્ઝિટ થતા હોય છે ગુડ, ત્યારે ઘણા બધા રિસ્ક એસોસિએટેડ હોય છે. જેમ કે તમે સમજો તો આપણે થ્રુ સી વેઝ એટલે કે દરિયાથીને મોકલતા હોઈએ તો ત્યાં આગળ વચ્ચે એટમોસ્ફિયરના લીધે થઈને એને ડેમેજ થવું, બરાબર છે, એના પેકિંગ છે એ પ્રોપર ના કર્યા હોય તો ગુડ્સ ડેમેજ થઈ જાય. કોઈક વચ્ચે એવું તોફાન આવ્યું હોય તો વસ્તુ દરિયામાં પડી પણ જાય. ક્યારેક એવું પણ થાય કે આ બધા પાયરેટ્સ છે એ લોકો જો એટેક કરી દે અને એ લોકો લૂંટી પણ જાય. તો એના માટે એ રિસ્ક કવર માટે થઈને આપણી પાસે છે મરીન ઇન્સ્યોરન્સ. સેકન્ડ છે એર ઇન્સ્યોરન્સ, કે જ્યારે આપણે ગુડ્સ છે એ થ્રુ કાર્ગો અથવા તો થ્રુ એર રૂટ આપણે મોકલતા હોઈએ ત્યારે તે ઘણી વખત મિસપ્લેસ થઈ જતા હોય છે વચ્ચેથી ગુડ્સ, એટલે કે જે બોર્ડિંગ સિસ્ટમમાં અથવા તો ત્યાં જે પ્લેન સુધી પહોંચતા વચ્ચે ગમે ત્યાં મિસપ્લેસ થઈ જાય, કોઈ બીજા પ્લેનમાં લાગી જાય અથવા તો પ્લેન ક્રેશ થાય તો એમાં એનું નુકસાન જાય. ત્યાં પહોંચ્યા પછી પણ ગુડ્સ ઘણી વખત કસ્ટમર સુધી ના પહોંચે, તો એના માટે એર ઇન્સ્યોરન્સ છે. અને ત્રીજું છે રેલ રોડ ઇન્સ્યોરન્સ. આ ત્રણેય વિશે આપણે ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરવાનું છે. સેકન્ડ વન ઇઝ ફાયર ઇન્સ્યોરન્સ. ઘણી વખત એવું હોય કે ગુડ્સ છે ગોડાઉનની અંદર, વેરહાઉસની અંદર સ્ટોર કરેલા હોય, શોર્ટ સર્કિટ થવાના લીધે થઈ અથવા તો કોઈ પણ એવી ઇન્ફ્લેમેબલ પ્રોડક્ટ હોવાના લીધે થઈને એ આગ પકડે અને આજુબાજુના બધા જ ગુડ્સને ડેમેજ કરી દે, તો એવા ટાઈમે એમના માટે ક્લેમ માટે થઈને ફાયર ઇન્સ્યોરન્સ છે. આ બે છે એ સ્પેસિફિક ટાઈપના છે, જેમ કે ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઇન્સ્યોરન્સ અને ફાયર ઇન્સ્યોરન્સ. હવે એ સિવાય આપણે અધર જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ જોશું. તો સૌથી પહેલું છે ઇન્સ્યોરન્સ અગેન્સ્ટ લોસ. કોઈ પણ ટાઈપનો લોસ હોય એમ. ધારો કે ઘણા બધા લોકો તો એવું કરે છે
કે પ્રોડક્શન યુનિટ હજી તો પ્રોડ્યુસ થવાના હોય ને પહેલાં ઇન્સ્યોરન્સ લઈ લે કે ભાઈ કાંઈ પણ થતાં સમજો કે એમ્પ્લોઈ સ્ટ્રાઇક ઉપર ગયા અથવા તો લોકડાઉન થયું કે કોઈ પણ પોઝિશન થઈ તો આપણે એનો જે લોસ છે એ સફર ના કરવો પડે એટલા માટે થઈને કોઈ પણ ટાઈપના લોસ હોય, પછી ફાયર હોય, થેફ્ટ હોય, ડકેત હોય, કોઈ પણ હોય એની સામે. સેકન્ડ વન ઇઝ અ હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ. જનરલી એ લાઈફ સાથે રિલેટેડ છે પણ એની કન્ડિશન્સ આખી અલગ અલગ હોય છે. હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સની અંદર એવરી યર આપણે પ્રીમિયમ ભરવાનું હોય છે, પણ જો જ્યારે પણ આપણને હોસ્પિટલાઇઝ કરવામાં આવે ત્યારે જ આપણે એનો ક્લેમ કરી શકીએ છીએ. થર્ડ વન ઇઝ અ ઇન્સ્યોરન્સ અગેન્સ્ટ થેફ્ટ. જે સ્પેસિફિક કાઇન્ડનો ઇન્સ્યોરન્સ છે. ઘણી વખત અમુક બધા એરિયા છે બિહારમાં, યુપીમાં એ બાજુ કે ત્યાં આગળ ઇન્સ્યોરન્સ કમ્પલસરી લેવો જ પડે, કેમ કે ગુડ્સ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ટ્રાન્ઝિટ થતા હોય તો રસ્તામાંથી ચોરાઈ જવાના ને એવા બધા ડર રહેતા હોય. એનિમલ ઇન્સ્યોરન્સ, બિકોઝ એઝ વી ઓલ નોઝ દેટ એનિમલ આર મોર્ટેલ એન્ડ દે ગેટ સિક. તો ક્યારેક એવી પોસિબિલિટી થાય, સમજો કે મેં અત્યારે એક કેટલ છે એ 1 લાખ રૂપીસનો એક્સપેન્સ કરીને લીધો અને હવે પછી એની લાઈફ છે એ ફિક્સ ના રહી, વિધિન 6 મંથ કે 1 યરની અંદર એની ડેથ થઈ જાય તો મને તો લોસ જાય. એટલા માટે એના માટે અલગ અલગ બધા પોતપોતાના પેટ્સના પણ લેતા હોય છે. અત્યારે જે રીતની સિસ્ટમ છે કે બધા પાસે કોઈક ગલુડિયું, કોઈક કૂતરું એટલે કે પપી, જેને તમે જે નામથી બોલાવતા હોય એ હોય તો એનો પણ ઇન્સ્યોરન્સ છે. ધીઝ આર ધ સ્પેસિફિક કાઇન્ડ્સ ઓફ ઇન્સ્યોરન્સ. ને એના માટે થઈને સારું એવું પ્રીમિયમ છે એ પે કરવું પડતું હોય છે. ગ્રુપ ઇન્સ્યોરન્સ કે જ્યાં આગળ જે જનરલી કંપનીઝ લેતી હોય છે, કંપનીની અંદર જ્યારે લોકો ગ્રુપની અંદર વર્ક કરતા હોય ત્યારે ઇન્સ્ટેડ ઓફ સિંગલ ઇન્સ્યોરન્સ લેવાના બદલે એક સાથે આખા ગ્રુપનો ઇન્સ્યોરન્સ છે એ લઈ લેતા હોય છે અને એનો ક્લેમ પણ ગ્રુપ વાઇઝ થતા હોય છે. સ્પોર્ટ્સ ઇન્સ્યોરન્સ આ એક એવા ટાઈપનું છે કે અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે વર્લ્ડ લેવલે કેટલી બધી સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટ થાય છે. અમુક છે એ બધી આમ જોઈએ ને આપણે તો મલ્ટીનેશનલ્સ અને મલ્ટી કન્ટ્રીઝ વચ્ચેની હોય છે. એમ 2 કન્ટ્રી વચ્ચેની ફૂટબોલ મેચ હોય છે, ક્રિકેટ મેચ હોય છે, એવું બધું. એ સિવાય આપણે આ બધું જોઈએ છીએ કે IPL હોય છે, પછી પ્રો કબડ્ડી લીગ છે. આ બધામાં કેવું થાય કે એક તો એ લોકોએ હ્યુજ એક્સપેન્સ કરીને આખા સ્ટેડિયમ રેન્ટ પર રાખ્યા હોય, એટલો બધો એક્સપેન્સ કરી અને પછી બધા પ્લેયર્સને એને બધાને લાવે અને ગેમ રમાડવાની સ્ટાર્ટ કરવાની હોય, એમને ટિકિટની ઇન્કમ ને એવું પણ બધું થાય. પણ ક્યારેક એવી પોસિબિલિટી થઈ, સે ફોર વેધર, કે ભાઈ ક્રિકેટ મેચ શરૂ થવાની હતી એની પહેલાં વરસાદ આવી ગયો અને તમને નહીં ખ્યાલ હોય પણ એવો નિયમ છે કે જો એક પણ બોલ ના ફેંકાય, એટલે કે એવી કન્ડિશન જ ના હોય ક્રિકેટ સ્ટાર્ટ થાય તો કમ્પલસરીલી બધી જ ટિકિટના પૂરેપૂરા પૈસા રિટર્ન કરવા પડે 100%. અને અમુક પોર્શનની જ મેચ ચાલુ થઈ હોય તો અમુક ટકા જ રિફંડ. પણ તમે સમજો કે આજે તમે કોઈ જગ્યાએ મેચ શેડ્યુલ કરી છે અને તમને ખબર નથી કે ત્યાં વરસાદ આવશે અને જે દિવસે મેચ હતી તે દિવસે વરસાદ આવ્યો તો તમારે એટલીસ્ટ બીજું કાંઈ નહીં પણ ટિકિટના મની તો રિફંડ કરવા પડશે. એટલા માટે અત્યારે હવે ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઓ સ્પેશિયલ ટાઈપનો ઇન્સ્યોરન્સ આપે છે કે જેમાં કંપની નોમિનલ પ્રીમિયમ લઈને જે લોકો એના ઓર્ગેનાઇઝર્સ હોય છે એમને એશ્યોરન્સ આપે છે કે જો ક્રિકેટ મેચ નહીં રમાય કોઈ પણ કન્ડિશનના લીધે થઈને તો તમને જેટલા રૂપિયાનો ક્લેમ મૂક્યો એટલે કે જેટલાનું ઇન્સ્યોરન્સ લીધું હોય એટલા રૂપીઝ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની પે કરે છે. એટલે તમારે કોઈ જાતનો એક્સપેન્સ પર્સનલી બેર કરવાનો રહેતો નથી. અત્યારે કોમન થઈ ગયું છે, જેટલી પણ સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટ્સ હોય છે એ બધા પર કમ્પલસરી સ્પોર્ટ્સ ઇન્સ્યોરન્સ લેવાય છે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ વેહિકલ ઇન્સ્યોરન્સ. મેં લાસ્ટ એક્ઝામ્પલમાં સમજાવ્યું હતું કે મેં મારું 2 વ્હીલરનું લીધું છે. હવે સમજો કે મેં કોઈ જગ્યાએ પાર્ક કર્યું, સડનલી ત્યાં પેલું વીજ ઇલેક્ટ્રિક પોલ ઉપરથી ને શોર્ટ સર્કિટ થયું અને આખી જ બાઇક છે એ ડેમેજ થઈ ગઈ, એટલે કે આખી સળગી ગઈ, તો પણ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની મને ક્લેમ પૂરો કરશે. એ સિવાય એક્સિડન્ટ ને એ બધા ઇન્સિડન્ટમાં પણ એ મને પે કરશે. થર્ડ પાર્ટી ઇન્સ્યોરન્સ ઇઝ અ સ્પેશિયલ કાઇન્ડ ઓફ ઇન્સ્યોરન્સ કે જેની અંદર સમજો કે મારું એક્સિડન્ટ થયું અને સામેવાળાને વાગ્યું છે અથવા તો સામેવાળાની ગાડીને ડેમેજ થયું છે તો એનો ક્લેમ પણ એ મારી પાસેથી લઈ શકે. આપણે ઓબ્વિયસલી એવું જ થતું હોય કે એક્સિડન્ટ થયું હોય તો સામેવાળાને કાંઈ વાગ્યું હોય તો આપણે એને હોસ્પિટલાઇઝ કરી દેવો પડે, અથવા તો આપણે એની જે ગાડી છે એનું જે નુકસાન થયું છે એ આપણે પે કરવું પડે.
થર્ડ પાર્ટી ઇન્સ્યોરન્સમાં બધો જ ક્લેમ છે એ કંપની પોતે પે કરે છે. એટલે કે ધારો કે તમારું એક્સિડન્ટ થયું અને સામેવાળો તમારા પર ક્લેમ કરે તો તમે કંપનીને કહી શકો છો, એટલે કંપની તમારું પેમેન્ટ કરશે. દેટ ઇઝ થર્ડ પાર્ટી ઇન્સ્યોરન્સ. ક્રેડિટ ઇન્સ્યોરન્સ એટલે કે તમે લીગલી કોઈને પૈસા આપો છો એઝ આપણે કહીએ ને લેટ આઉટ અથવા તો લેન્ટ, કે તમે કોઈને પૈસા છે એ લેન્ડ કર્યા છે, એટલે કે તમે એને વ્યાજે પૈસા આપ્યા છે. મીન્સ યુ ગિવિંગ ઓન અ ઇન્ટરેસ્ટ. હવે સમજો કે સામેવાળી પાર્ટી ઇનસોલ્વન્ટ થઈ ગઈ અને એને પેમેન્ટ ન કર્યું, પણ તમે લીગલી આપેલા છે એટલા માટે તમે એના પર લીગલી ક્લેમ કરી શકો છો અને એને કહેવાય ક્રેડિટ ઇન્સ્યોરન્સ. કે જો એ સામેવાળી પાર્ટી નહીં પે કરે તો ઇન્સ્યોરન્સ કંપની વિલ પે. ઇન્સ્યોરન્સ ઓફ લોયલ્ટી અગેન્સ્ટ ફ્રોડ. બેઝિકલી આ ટાઈપનો ઇન્સ્યોરન્સ છે એ પાર્ટનરશિપમાં થતો હોય છે. અને જ્યારે અમુક અલગ અલગ લોકો ભેગા થઈ અને કોઈ એગ્રીમેન્ટ કરતા હોય છે ત્યારે એવું પોસિબલ બને કે એમાંની કોઈ એક વ્યક્તિ ફ્રોડ કરી જાય અને બાકી બધાએ એનો લોસ બેર કરવો પડે. તો એવા સંજોગોમાં તમે લોયલ્ટી અગેન્સ્ટ ફ્રોડ પણ કરી શકો છો. હવે લોકો મેરેજ જેવા કિસ્સામાં પણ જ્યારે લોકો મેરેજ રજિસ્ટર્ડ કરાવતા હોય ત્યારે પણ આવો ઇન્સ્યોરન્સ લઈ લે છે કે કાલ સવારે બેમાંથી કોઈ પણ પાર્ટી એકાબીજા સાથે ફ્રોડ કરે તો એટલીસ્ટ કમ્પેન્સેશન એ લોકોને મળે. એક્સિડન્ટ ઇન્સ્યોરન્સ છે એ આપણે જનરલી વેહિકલ ઇન્સ્યોરન્સ અને થર્ડ પાર્ટી ઇન્સ્યોરન્સ જેવો જ છે, પણ આમાં એક એવી પોસિબિલિટી હોય છે કે જો એક્સિડન્ટના લીધે થઈને ડેથ થઈ જાય, ઓલા બંનેમાં એવી પોસિબિલિટી છે કે તમારી ગાડીને ડેમેજ થાય અને તમને જે રિપેરિંગ કરવું એટલે તમારું જે હેલ્થ રિલેટેડ જે બધું હોય, પાટાપિંડી કરવી છે કે સર્જરી આ છે તે છે, એનો ક્લેમ મળે છે. ત્યારે અહીંયા એક્સિડન્ટ ઇન્સ્યોરન્સની અંદર ડેથ પર પણ ક્લેમ મળે છે. ઇન્સ્યોરન્સ અગેન્સ્ટ નેચરલ કેલેમિટીઝ, પેલું એક્ટ ઓફ ગોડ જેવું છે, એના પણ હવે ઇન્સ્યોરન્સ છે એ આવી ગયા છે. જેની અંદર ઇન્સ્યોરન્સ અગેન્સ્ટ નેચરલ કેલેમિટીઝ એટલે કે કોઈ ફ્લડ આવવાના લીધે થઈને કે સુનામી આવે કે હરિકેન હોય, એવા અલગ અલગ સંજોગોમાં બિઝનેસને જે પણ લોસ જાય છે એ બધો જ લોસ છે એની સામે તમને રિટર્ન મળે છે. જે જનરલી તમારે એવરી યર પ્રીમિયમ પે કરવાનું હોય છે, પણ ક્લેમ લાઈફ ટાઈમ એકાદી વખત અને ક્યારેક તો એકેય વખત કરવાનો થતો નથી. એમ્પ્લોઈઝ કમ્પેન્સેશન ઇન્સ્યોરન્સ. હવે એમ્પ્લોઈઝ કમ્પેન્સેશન ઇન્સ્યોરન્સ અને પછી છે એમ્પ્લોયર કમ્પેન્સેશન, પણ અહીંયા આગળ પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે એટલે બંનેમાં સેમ લખ્યું છે. જનરલી જે લોકો કંપનીની અંદર વર્ક કરતા હોય છે એમને અલગ અલગ લેબર લો એપ્લિકેબલ થતા હોય છે. એમાં ગ્રેચ્યુઇટી, બોનસ, પ્રોવિડન્ટ ફંડ એવું બધું અલગ અલગ પેમેન્ટ છે એ કરવાનું હોય છે. જેમાં આપણે કહીએ ને તો કે ગ્રેચ્યુઇટી એક વસ્તુ એવી છે કે જેમાં એમ્પ્લોયર એટલે કે તમારો જે ઓનર છે અને એમ્પ્લોયી એટલે કે તમે બંને એ દર મહિને અમુક અમુક પર્સન્ટેજ છે એ પે કરવાના રહે છે. એટલે કે એ કરવાથી ને એનું પેમેન્ટ કરવાથી ને તમારું ફંડ છે એ ભેગું થાય. હવે અમુક સંજોગોમાં સમજો કે એમ્પ્લોયીને એટલી ઇન્કમ જ ના થઈ કે ના કરી શક્યો તો એનો ઇન્સ્યોરન્સ લઈ શકે છે. અને અમુક સંજોગોમાં એમ્પ્લોયર છે જો એ કોઈ લોસ જવાના લીધે કે એના લીધેથી ને પેમેન્ટ ના કરી શક્યો તો એનો પણ ઇન્સ્યોરન્સ આપણને માર્કેટમાં અવેલેબલ છે. એટલે એમ્પ્લોઈઝ કમ્પેન્સેશન હોય કે એમ્પ્લોયર કમ્પેન્સેશન હોય એમાં પણ ઇન્સ્યોરન્સ મળે છે. આ સિવાય ઘણા બધા સ્પેશિયલ ટાઈપના ઇન્સ્યોરન્સ હોય છે, જેમ કે અમુક વસ્તુ આપણે ડિસ્કસ કરશું, જેમ કે સચિન તેંડુલકર છે એ તમે એની બેટિંગ ટેકનિક જોઈ હશે તો હંમેશા એનો રાઈટ હેન્ડ થંબ છે એ બહારની બાજુ આવતો હોય છે જ્યારે પણ શોટ લગાવતો હોય છે ત્યારે. જો પોસિબિલિટી એવી થાય કે કોઈ બોલ ઉડતો આવે અને એના રાઈટ હેન્ડ થંબને ડેમેજ કરી જાય તો ઓબ્વિયસ છે કે એની બેટિંગ ટેકનિક આખી ફેલ જાય. એટલા માટે સચિન તેંડુલકરે જ્યારે રમતો તો એ ટાઈમે એના ખાલી એક થંબ ઉપર 5 કરોડ રૂપીઝનો ઇન્સ્યોરન્સ લીધો હતો કે કાલ સવારે થંબને કાંઈ પણ થાય તો વર્લ્ડ લેવલની બેસ્ટમાં બેસ્ટ સર્જરી કરીને પણ એ પાછો થંબ એઝ ઇટ ઇઝ કરી શકવા માટે થઈને એને ઇન્સ્યોરન્સ લીધો હતો. એ ટાઈમની ફેમસ હિરોઈન હતી બિપાશા બસુ. શી ઇઝ વેરી વેલ ફેમસ ફોર હર ડિફરન્ટ સ્ટાઇલ એન્ડ શી વોઝ અ સ્ટાઇલ આઇકોન. એને બંને લેગ્સના એટલે કે એના જે બંને બ્યુટીફુલ લેગ છે એના માટે થઈને એણે ઓલમોસ્ટ 3 કરોડ રૂપીઝનો ઇન્સ્યોરન્સ લીધો હતો કે કાલ સવારે કોઈ જગ્યાએ શૂટિંગ કરતી વખતે એના પગને ડેમેજ થાય અને કાંઈ સર્જરી કે એવું આવે તો
એના માટે થઈને ઘણા બધા સિંગર્સ અત્યારે હોય છે કે જે લોકો પોતાના થ્રોટનો ઇન્સ્યોરન્સ લેતા હોય છે, કેમ કે એમને કન્ટિન્યુઅસ રિયાઝ કરવાનું હોય છે અને એ લોકો સિંગિંગ કરતા હોય ત્યારે કોઈ સંજોગોમાં જો એનું ગળું ખરાબ થઈ જાય અને ગળું જાય પણ, સમજો કે ખરાબ થઈ ગયું તો સર્જરીના પૈસા આપે, અને જો પછી હવે સાવ આગળ જતાં સાવ સિંગિંગ થઈ શકે એમ જ નથી તો એના પણ ક્લેમ છે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની પે કરે છે. પણ આ બધા સ્પેશિયલ ટાઈપના ઇન્સ્યોરન્સ છે, એટલા માટે થઈને કંપની એમની પાસેથી એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી પ્રીમિયમ્સ છે એ ચાર્જ કરતી હોય છે. આઈ હોપ તમને આ બધા ટાઈપ સમજાઈ ગયા હશે. લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સમાં 2 આપણે ડિસ્કસ કર્યા, હોલ લાઈફ એન્ડ એન્ડોવમેન્ટ, અને અધર ઇન્સ્યોરન્સમાં 3 ડિસ્કસ કર્યા, ગુડ્સ ટ્રાન્સપોર્ટેશન, ફાયર એન્ડ અધર જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ. નાઉ લેટ અસ મૂવ ટુવર્ડ્સ ઓલ ધીસ પોઈન્ટ ઇન અ વેરી ડિટેલ્ડ મેનર. તો એમાં સૌથી પહેલાં આપણે સ્ટાર્ટ કરશું લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સથી ને. જનરલી લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ એટલે શું છે તો કે પર્સન છે એની લાઈફ ઇનવેલ્યુએબલ છે, એટલા માટે થઈને કાલ સવારે સમજો કે ઘરનો કોઈ અર્નિંગ મેમ્બર છે એની ડેથ થઈ ગઈ તો એની પાછળનું જે ફેમિલી છે એને કાંઈ એવા પ્રોબ્લેમ ફેસ ના કરવા પડે, પ્લસ એમને પોતાના ફાઇનાન્શિયલ નીડ્સ માટે થઈને કોઈની સામે ડિપેન્ડન્ટ ના રહેવું પડે, એટલા માટે થઈને એમણે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ સ્ટાર્ટ કર્યો છે. જેમાં આપણે એવું માનીએ ને તો LIC ઇઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ ઇન ઇન્ડિયા, કે જે દર વર્ષે નોમિનલ તમે ક્યારેક સમજજો કે આ ઇન્સ્યોરન્સનો કન્સેપ્ટ કેટલો વાઇડર છે. તમારા માટે અત્યારે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સમજો કે તમારી પાસેથી પર યર એ 20,000 રૂપીસ એઝ એ પ્રીમિયમ લે છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ કે 15 યર્સની ટર્મ છે તો 20,000 એવરી યર, એટલે કે 15 યર્સના એન્ડમાં તમે 3 લાખ રૂપીસ ટોટલ પે કરો છો. એની સામે કંપની તમને 5 લાખ રૂપીસનું ઇન્સ્યોરન્સ કવર આપે છે કે જે દિવસે તમારી ડેથ થાય ત્યારે તમારા નોમિનીને 5 લાખ રૂપીસ મળે છે. એ સિવાય અમુક કન્ડિશન એવી પણ હોય છે કે સમજો કે હું 15 યર્સના ટાઈમ પીરિયડમાં ઇન્સ્યોરન્સનું પ્રીમિયમ પે કરતો હોઉં, ઇન બિટવીન મારી ડેથ થઈ જાય તો મારા નોમિનીને એણે ભરેલા પૈસા પ્લસ બોનસ અને ક્લેમ ત્રણેય વસ્તુ મળે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ 5 લાખ રૂપીસનો ઇન્સ્યોરન્સ હતો તો 5 લાખ રૂપીસ મળશે. મેં 5 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 20,000ના ભર્યા હતા એટલે 1 લાખ રૂપીસ બીજા મળશે, અને અત્યાર સુધી કંપનીએ 25,000 બોનસ ડિક્લેર કર્યું તો ટોટલ મને 6,25,000 મળશે. હવે આપણે વિચારતા હોઈએ કે આમાં ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીનો શું બેનિફિટ, ઓનલી 20,000 રૂપીસમાં એ 5 લાખ સુધીનો ઇન્સ્યોરન્સ ક્લેમ આપે છે, એમાં એનો શું બેનિફિટ. તમે વિચારો કે ઇન્ડિયામાં ઓછામાં ઓછા 80 કરોડ લોકો એવા છે કે જેમનો ઇન્સ્યોરન્સ હશે. હવે બધાની તો ડેથ થવાની નથી તરત ને તરત, કે બધા ક્લેમ તો કરવાના નથી, તો બધા જ પ્રીમિયમ ભરે છે. એમાંથી ને રેરલી 1 to 2% ચાન્સીસ એવા છે કે જેને આપણે રીપેમેન્ટ કરવું પડતું હોય. તો આપણને દર વર્ષે એઝ એ પ્રીમિયમ કરોડ્સ ઓફ રૂપીસ મળે છે, જેમાંથી આપણે લેક્સ ઓફ રૂપીસ છે એઝ એ ક્લેમ પે કરવાના હોય છે. એટલા માટે થઈને ઇન્સ્યોરન્સ બિઝનેસ છે એ બહુ ફૂલ ફ્લેજલી અત્યારે વર્કિંગમાં છે, અને બીજી બાજુ એ મોડર્ન ટાઈપ્સ છે એટલા માટે થઈને પણ એના ઉપર લોકો વધારે ફોકસ કરે છે, કેમ કે આજની લાઈફનું કાંઈ ડિસાઇડ નથી, ક્યારે પણ કોઈ પણ વસ્તુ બની શકે, એટલા માટે થઈને ઇન્સ્યોરન્સ લેવો એ કમ્પલસરી છે. So in life insurance we'll discuss about the whole life and endowment. Let us start with the whole life insurance. When a person who is insured dies, એટલે કે ધારો કે મેં ઇન્સ્યોરન્સ મારો પોતાનો લીધો છે અને કોઈ સર્કમસ્ટન્સીસમાં મારી ડેથ થાય છે, the insurance company undertakes to pay a pre-decided sum of compensation to the legal heir of the deceased according to the contract or an agreement. મેં જ્યારે ક્લેમ લીધો હતો, મેં જ્યારે મારી પેલી શું કહેવાય કે ઇન્સ્યોરન્સ લીધો હતો, મારું તો જનરલી પ્રાઇવેટ ફોર્મની અંદર છે, LICમાં નથી, પણ જ્યારે મેં મારો ઇન્સ્યોરન્સ લીધો ત્યારે અમે અમુક રિટર્ન એગ્રીમેન્ટ કર્યા હતા બંને પાર્ટી વચ્ચે, જેમાં હું એઝ એ ઇન્શ્યોરી હતો અને કંપની એઝ એ ઇન્શ્યોરર હતું. બંનેએ એવા ડિસિઝન ઉપર લીધું હતું કે કાલ સવારે જો કાંઈ પણ મને લોસ જશે તો એ લોસ કમ્પેન્સેશન કંપની કરશે.
હવે મેં ઇન્સ્યોરન્સ લીધો અને સડનલી તમારામાંથી કોઈ સ્ટુડન્ટને મારી કોઈ સ્ટાઇલ ના સમજાણી, ના મજા આવી ને કોઈ કે મને ઉડાવી દીધો અને મારી ડેથ થઈ ગઈ, તો ઇન્સ્યોરન્સ કંપની અંડરટેક્સ એટલે કે ગેરંટી આપે છે ટુ પે અ પ્રી ડિસાઇડેડ સમ. મેં સમજો કે 5 લાખનો ઇન્સ્યોરન્સ લીધો છે, તો મારા 5 લાખ રૂપીસ કોને મળશે? લીગલ હેર એટલે કે કાયદેસરનો વારસદાર. મેં જ્યારે ફોર્મ ભર્યું હશે ત્યારે મારા મધર, ફાધર, બ્રધર, સિસ્ટર કોઈકને તો એઝ અ લીગલ હેર અથવા તો નોમિની તરીકે મેં ત્યાં આગળ અપોઇન્ટ કર્યા હશે. અકોર્ડિંગ ટુ ધ કોન્ટ્રાક્ટ ઓર એન એગ્રીમેન્ટ ઇટ ઇઝ નોન એઝ હોલ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ. એટલે આનો મતલબ એવો થાય છે કે જે વ્યક્તિએ ઇન્સ્યોરન્સ લીધો હોય એને કાંઈ મળતું નથી, એની પછી જે એના ફેમિલી મેમ્બર્સ રહી છે એમને જ મળે છે. એટલે વ્યક્તિ જીવન જીવતા ક્યારેય આ પૈસા યુઝ કરી શકતો નથી. ધ ઇન્શ્યોરર એટલે કે જે કંપની છે હેઝ ટુ પે પિરિયોડિક પ્રીમિયમ, ઇન્શ્યોરી અહીંયા મિસ્ટેક છે, વિચ ઇઝ ટુ બી પેઇડ થ્રુ આઉટ હિઝ લાઈફ. તો આ ધ ઇન્શ્યોરર છે એ ઇન્શ્યોરર કટ કરી નાખો અને એની જગ્યાએ ઇન્શ્યોરી લખી નાખો. અહીંયા આગળ જે ઇન્શ્યોરર છે એની જગ્યાએ ઇન્શ્યોરી લખો. ધ ઇન્શ્યોરી હેઝ ટુ પે પિરિયોડિક પ્રીમિયમ વિચ ઇઝ ટુ બી પેઇડ થ્રુ આઉટ હિઝ લાઈફ. એટલે કે મારી લાઈફ દરમિયાન એ પેમેન્ટ છે એ કરતા રહેવાનું છે. હવે સમજો કે ગઈકાલે અથવા તો લાસ્ટ સેશનમાં જે આપણે પોઈન્ટ ડિસ્કસ કર્યો એની અંદર શું વાત હતી કે કેટલી અમાઉન્ટની ગુડ્સ છે અને કેટલા અમાઉન્ટનો ઇન્સ્યોરન્સ લીધો હતો. પણ તમે સમજો છો કે તમારી લાઈફની કોઈ વેલ્યુ જ નથી, બિકોઝ યુ આર ઇનવેલ્યુએબલ. બરાબર. આપણા ઘરે આપણા મધર ફાધર કહેતા હોય કે મારો તો હીરો છે, કે મારી તો હિરોઈન છે, કે મારો ક્વીન છે, કે મારો કિંગ છે એમ. તો એની લાઈફની કોઈ વેલ્યુ તમે માંડી શકો છો? ચલો તમે એવું કહી શકો કે મારી લાઈફ 25 લાખની છે, કે 50 લાખની છે, કે 5 કરોડની છે? નો. તો આપણે આપણી ખાલી પેઇંગ કેપેસિટી છે એના બેઝ પર જ ઇન્સ્યોરન્સ લેશું. સમજો કે મારી પેઇંગ કેપેસિટી યરલી 20,000 હતી એટલે મેં 5 લાખનો જ ઇન્સ્યોરન્સ લીધો. કોઈકની 20 લાખની હશે તો એ 5 કરોડનો લઈ, અને કોઈકની 20 કરોડ હોય તો એ 500 કરોડનો ઇન્સ્યોરન્સ પણ લઈ શકે છે, પોસિબલ છે. અહીંયા આગળ એ વસ્તુ સમજાવી છે. એટલા માટે તમને યાદ હોય ને તો ગયા વખતે જે લાસ્ટ ટોપિકમાં આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું, ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ ઇન્શ્યોરેબલ ઇન્ટરેસ્ટ અને પ્રિન્સિપલ ઓફ સબ્રોગેશન, એ બંને લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સમાં એપ્લિકેબલ થતા નથી. લાઈફ ઇઝ પ્રિશિયસ એન્ડ હેન્સ ધેર કેન નોટ બી એની પ્રાઇસ ડિસાઇડેડ ફોર ઇટ. આપણે જીવન છે એ કિંમતી છે અને એની કોઈ કિંમત લગાવી શકતા નથી. એન ઇન્શ્યોરી ડિસાઇડ્સ ધ વેલ્યુ ઓફ હિઝ લાઈફ એન્ડ હિઝ કેપેસિટી ટુ પે પ્રીમિયમ. તો હવે આપણી લાઈફની વેલ્યુ શેના ઉપરથી ડિપેન્ડ છે? આપણી કેપેસિટી ટુ પે પ્રીમિયમ. ઇન ધીસ કેસ ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ ઇન્ડેમનિટી કેન નોટ બી એપ્લાઇડ એટ ધ ટાઈમ ઓફ ધ ડેથ ઓફ એન ઇન્શ્યોરી. જે ત્યાં હતું ને 5 લાખની અમાઉન્ટનું 3 લાખનું ઇન્સ્યોરન્સ લીધું હોય તો 3 લાખ જ મળે, અથવા તો પ્રપોર્શનેટલી જ મળે, એવું અહીંયા આગળ એપ્લિકેબલ થતું નથી. ઇફ ધ ડેથ ઇઝ નોટ અનનેચરલ, ધ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની હેઝ ટુ ગીવ ધ ફૂલ અમાઉન્ટ એઝ પર કોન્ટ્રાક્ટ ટુ ધ હેર ઓફ ધ ડિસીઝડ. શું કીધું? નોટ અનનેચરલ. એટલે કે નોટ અનનેચરલનો મતલબ શું થાય? નેચરલ હોય. તો ઇફ ધ ડેથ ઇઝ નોટ અનનેચરલ એટલે કે નેચરલ ડેથ છે. સમજો કે એક્સિડન્ટ થવું એ પણ નેચરલ જ છે, પોસિબલ છે. હાર્ટ એટેક આવવું તો એ નેચરલ છે. પણ તમે સુસાઇડ કરી લીધું હોય તો ઇન્સ્યોરન્સ કંપની પે નથી કરતી, કેમ કે અનનેચરલ નથી એટલા માટે. એટલે કે અનનેચરલ છે, સોરી. ઇફ ધ ડેથ ઇઝ નોટ અનનેચરલ ધ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની હેઝ ટુ ગીવ ધ ફૂલ અમાઉન્ટ એઝ પર ધ કોન્ટ્રાક્ટ. એટલે કે મારું એક્સિડન્ટ થાય અથવા તો કોઈ મારું મર્ડર કરી દે અથવા તો એટેક આવવાથી ડેથ થાય તો જે મારા લીગલ હેર્સ છે એટલે કે જે મારા નોમિનીસ છે એમને ઇન્સ્યોરન્સ કંપની ફૂલ અમાઉન્ટ પે કરશે. Second one is the endowment insurance. When the insurance company promise to pay the policy amount to the insuree at the end of the policy period or to him or to the legal heir in event of his death, it is known as endowment insurance. હવે પહેલામાં લાઈફ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા પછી લીગલ હેરને મળે છે, જ્યારે અહીંયા આગળ એવી પોસિબિલિટી છે
કે હું મારા લાઈફ ટાઈમ દરમિયાન લઈ શકું છું. ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે એમના ચાઇલ્ડ છે એમનું 10th અને 12thના સ્ટડીઝ માટે થઈને લેતા હોય, ઘણા એમના ચાઇલ્ડના ફર્ધર મેરેજીસ ને એના એક્સપેન્સ માટે થઈને લેતા હોય છે. તો વેન ધ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની પ્રોમિસ ટુ પે ધ પોલિસી અમાઉન્ટ ટુ ધ ઇન્શ્યોરી એટ ધ એન્ડ ઓફ પોલિસી પીરિયડ, સે ફોર એક્ઝામ્પલ 10 યર્સનો હોય, 20 યર્સનો હોય, 30 યર્સનો હોય, એમાં માણસની ડેથ થવી કમ્પલસરી નથી. તમારે જેટલી ટર્મ્સ હોય એટલી ટર્મ્સ સુધી અમાઉન્ટ પે કરવાની છે એઝ એ પ્રીમિયમ, અને જેવી તમારી ટર્મ કમ્પ્લીટ થશે એટલે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની છે એ તમને જે ફિક્સ કરેલી સમ છે એ આપી દેશે. હવે સમજો કે તમે 30 યર્સની ટર્મ રાખી છે અને ઇન બિટવીન ડેથ થઈ ગઈ પર્સનની, તો એના જે લીગલ હેર એટલે કે જે નોમિની હોય છે એને એ ટોટલ અમાઉન્ટ એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ટર્મ મળશે, ઇન બિટવીન મળશે નહીં. એટલે આની અંદર કેવું છે, આ એક જાતનું રિકરિંગ જેવું છે કે અત્યારે તમારું ફંડ છે એ ભેગું થતું રહે અને અમુક ટાઈમ પીરિયડ પછી તમને એક સાથે લાર્જર અમાઉન્ટ છે એ મળશે. ઇન્શ્યોરી એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ પોલિસી પીરિયડ ટુ હિમ, કાં તો એને પે કરશે, ઓર ટુ ધ લીગલ હેર ઇન ધ ઇવેન્ટ ઓફ હિઝ ડેથ, અથવા તો જો એની ડેથ થઈ ગઈ પર્સનની તો એના કાયદેસરના વારસદારને મળશે. એને એન્ડોવમેન્ટ ઇન્સ્યોરન્સ કહેવાય. ઇન રિટર્ન તો આની સામે આપણે શું પે કરવાનું, તો કે ધ ઇન્શ્યોરી પેઇસ અ પ્રી ડિસાઇડેડ અમાઉન્ટ એઝ અ પ્રીમિયમ, જે ફિક્સ કરેલી છે પર મંથ એ એઝ અ પ્રીમિયમ આપણે પે કરવાની છે. પિરિયોડિકલી ટીલ ધ ડ્યુરેશન ઓફ ધ પોલિસી, જ્યાં સુધી પોલિસી છે ત્યાં સુધી આપણે અમાઉન્ટ છે એ ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીને પે કરવાની રહેશે. તો અહીંયા આગળ આપણો જે ફર્સ્ટ પોર્શન છે લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સનો એ આપણે અહીંયા આગળ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ અને હવે આપણે જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ શરૂ કરશું. આઈ હોપ તમને અત્યાર સુધીનું જેટલું મેં સમજાવ્યું છે બધું ક્લિયર કટ સમજાઈ ગયું હશે. There are 3 types of general insurance: goods transportation insurance, second one is a fire insurance, and third one is other forms of general insurance. જેમાંથી સૌથી પહેલાં આપણે ગુડ્સ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઇન્સ્યોરન્સ સ્ટાર્ટ કરશું, જેની અંદર બેઝિકલી મરીન ઇન્સ્યોરન્સ, એર ઇન્સ્યોરન્સ અને રેલ રોડ ઇન્સ્યોરન્સ છે એના રિલેટેડ ડિસ્કશન લેશું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ગુડ્સ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઇન્સ્યોરન્સ. When goods are transported from one place to the other, there is a risk of full or partial loss or damage. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે જેવી રીતના ગુડ્સ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ આપણે જ્યારે ટ્રાન્સફર કરતા હોઈએ છીએ, એટલે કે એને કીધું કે ટ્રાન્સપોર્ટેડ ફ્રોમ વન પ્લેસ ટુ ધ અધર, there is a risk of full or partial damage. ઘણી વખત એવું થાય કે આખા ગુડ્સ છે એ ડેમેજ થઈ જાય, એમને એમ કાંઈ એક્સિડન્ટ થયું તો તૂટફૂટ થઈ જાય, વચ્ચેથી ચોરાઈ જાય, આગ લાગે, બરાબર છે, વેધરના લીધે થઈને ખરાબ થાય. અમુક વાર ઉપરના અમુક ગુડ્સ છે એને ખરાબ થઈ જાય, નીચેના ગુડ્સ સારા રહે. અમુક વાર એક પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ હોય એ સમ ઓફ ધ પોર્શન ખરાબ થઈ જાય, અડધો પોર્શન છે એટલે ફૂલ ડેમેજ થઈ શકે છે, ઓર એલ્સ પાર્શિયલ ડેમેજની પણ પોસિબિલિટીઝ છે. There are insurance policies for such risk. તો એવા રિસ્કની સામે લડવા માટે થઈને પણ અલગ અલગ ટાઈપની ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસીસ છે, વિચ આર મરીન ઇન્સ્યોરન્સ, એર ઇન્સ્યોરન્સ એન્ડ રેલ રોડ ઇન્સ્યોરન્સ. એટલે આ ત્રણ એવા વેઝ છે કે જેનાથીને જનરલી આપણે ગુડ્સ છે ટ્રાન્સપોર્ટ કરતા હોઈએ છીએ, એટલા માટે એના એવી રીતના ટાઈપ્સ આપ્યા છે. સૌથી પહેલું જોઈએ તો મરીન ઇન્સ્યોરન્સ. Transportation of goods through sea route is very economical, but it is risky and slow. જનરલી બહુ વર્ષોથી એવી સિસ્ટમ છે કે આપણે ઓવરસીઝ બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન જેટલા કરતા હોઈએ છીએ એમાંના પહેલાંના ટાઈમની અંદર 100% અને અત્યારે પણ મેજોરિટી જે બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ થ્રુ સી રૂટ થતા હોય છે. એટલે કે ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ ગુડ્સ થ્રુ સી રૂટ ઇઝ વેરી ઇકોનોમિકલ. આમ જોવા જઈએ ને તો આપણને સસ્તું બહુ પડે, બટ ઇટ ઇઝ રિસ્કી એન્ડ સ્લો. પણ સામે રિસ્કી પણ એટલું જ છે અને એ ગુડ્સ છે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચતા વાર પણ બહુ લાગે છે, એટલા માટે થઈને રિસ્કી એન્ડ સ્લો. કેમ કે અમુક ટાઈમે ગુડ્સ ઇન્ડિયામાંથી ને નીકળ્યા હોય તો સામેની ડેસ્ટિનેશને પહોંચવામાં એને ક્યારેક 1 વીક, 2 વીક, ક્યારેક મહિના, 2 મહિના, 6 મહિના પણ થઈ શકે છે. એટલે એવી બધી પોસિબિલિટીઝ હોવાથી ને એ સ્લો પણ છે અને રિસ્કી પણ છે.
In the 18th century, most of the international trade used to take place via sea route. જ્યારે બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન બે કન્ટ્રીઝ વચ્ચે થયા છે ત્યારે આ બધું જે ઇન્વેન્ટ થયું, બધું જે અત્યારની જે બધી આપણે સિસ્ટમ છે, એરવેઝ ને રેલવેઝ ને રોડવેઝ ને, એ પહેલાં જેટલું પણ થતું હતું એ 18th સેન્ચુરીમાં તો 100% જે છે એ બધું સી રૂટથી થતું હતું. હેન્સ ઇટ ઇઝ વેરી એન્શિયન્ટ એન્ડ વાઇડલી યુઝડ ફોર્મ ઓફ ઇન્સ્યોરન્સ. તો એવી જ રીતના સૌથી પહેલાં ઇન્સ્યોરન્સનો કન્સેપ્ટ પણ મરીન ઇન્સ્યોરન્સમાં જ આવ્યો હશે, કેમ કે જ્યારે 18th સેન્ચુરીમાં આવી રીતના બે કન્ટ્રી વચ્ચે ટ્રાન્ઝેક્શન થતા હોય તો એ ટાઈમે એના ઇન્સ્યોરન્સ કરવા માટે થઈને પણ આપણે અલગ અલગ જે બધી પોલિસીસ છે એ ફોલો કરતા હશું. સો ઇટ ઇઝ અ વેરી એન્શિયન્ટ, બહુ જૂનું છે એન્ડ વાઇડલી યુઝડ. લોઇડ્સ ઓફ લંડન વોઝ ધ ફર્સ્ટ ટુ સ્ટાર્ટ મરીન ઇન્સ્યોરન્સ. ત્યાં લાઈન કરશો. લોઇડ્સ ઓફ લંડન કરીને કંપની છે કે જેણે સૌથી પહેલાં મરીન ઇન્સ્યોરન્સ આપવાનો સ્ટાર્ટ કર્યો હતો. ધીસ કંપની હેઝ મેન્ટેન ઇટ્સ ઇમેજ ઓફ લોયાલિટી ફોર મોર દેન 325 years. ઇટ મીન્સ કે આજની તારીખે પણ આ કંપની છે એનું વર્કિંગ ચાલે છે અને એની ઇમેજ એને 325 yearsથી એની ઇમેજ અને લોયાલિટી છે એને મેન્ટેન કરી રાખી છે. એટલે હવે જો આપણને પૂછે કે વિચ ધ ફર્સ્ટ કંપની પ્રોવાઇડેડ મરીન ઇન્સ્યોરન્સ, તો આપણે કહી શકીએ લોઇડ્સ ઓફ લંડન. સેકન્ડ વન ઇઝ એર ઇન્સ્યોરન્સ. વિથ ધ એડવેન્ટ ઓફ 19th century ધ મૂવમેન્ટ ઓફ ગુડ્સ થ્રુ એર કમેન્સ. 19th century પછી જોઈએ આપણે તો મૂવમેન્ટ છે એ ગુડ્સનું એ એર થ્રુ એટલે કે થ્રુ એરવેઝ છે એ સ્ટાર્ટ થયું છે. એટલે શરૂઆતમાં 18th century અને એના આજુબાજુના ટાઈપમાં એકલું સી રૂટ જ હતું. પછી 19th century પછી જ્યારે એરોપ્લેનની અને એ બધાની ડિસ્કવરી થઈ અને એ બધા જ્યારે રૂટીનમાં યુઝ થવા માંડ્યા એટલે પછી એર ઇન્સ્યોરન્સ એટલે કે એરવેઝ શરૂ થયા અને સાથે સાથે એર ઇન્સ્યોરન્સની પણ જરૂર પડી. વિચ ઓલ્સો લેડ્સ ટુ ધ બિગિનિંગ ઓફ ધ એર ઇન્સ્યોરન્સ. એર ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઇઝ ટુ કોસ્ટલી એન્ડ રિસ્કી. હવે જો યાદ કરો કે મરીન ઇન્સ્યોરન્સ શું છે તો કે ટુ સ્લો એન્ડ રિસ્કી, જ્યારે એર ઇન્સ્યોરન્સ છે એ ટુ ફાસ્ટ છે અને કોસ્ટલી પણ એટલું જ છે અને રિસ્કી પણ એટલું જ છે. હેન્સ હાઈલી વેલ્યુએબલ એન્ડ લાઇટ વેઇટ ગુડ્સ આર ટ્રાન્સપોર્ટેડ બાય એર. ત્યાં લાઈન કરો. જનરલી આપણે થ્રુ એરવેઝ કેવા ટાઈપના ગુડ્સ છે એ ટ્રાન્સપોર્ટ કરતા હોઈએ છીએ તો કે હાઈલી વેલ્યુએબલ, પ્રેસ્ટિજિયસ હોય, પ્રિશિયસ હોય, કોસ્ટલીએસ્ટ હોય એવી વસ્તુઓ કે જે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચાડવી બહુ અર્જન્ટ હોય એ બધી, અને લાઇટ વેઇટ કેમ કે એ બહુ હેવી આખા કન્ટેનર છે એ લઈ જઈ ના શકે એટલા માટે કમ્પલસરી જે લાઇટ વેઇટ હોય એ ટાઈપની વસ્તુઓ છે એ આપણે જનરલી થ્રુ એર ટ્રાન્સપોર્ટ કરતા હોઈએ છીએ. ધ પ્રીમિયમ ફોર એર ઇન્સ્યોરન્સ ઇઝ મચ હાયર દેન મરીન એન્ડ રેલ રોડ ઇન્સ્યોરન્સ. એનો મતલબ કે બાકીના બંને ટાઈપ કરતાં એર ઇન્સ્યોરન્સ છે એ સૌથી વધારે કોસ્ટલી છે, કેમ કે એનું પ્રીમિયમ છે એ બાકી બંનેના પ્રીમિયમ કરતાં વધારે ટફ હોય છે એટલે કે વધારે કોસ્ટલી હોય છે. થર્ડ વન ઇઝ રેલ રોડ ઇન્સ્યોરન્સ. લેન્ડ ટ્રાન્ઝિટ ઇન્વોલ્વ્સ રેલ એન્ડ રોડ ટ્રાન્ઝિટ ઓફ ગુડ્સ. એટલે કે આપણે જનરલી રોડ ટ્રાન્ઝિટ જોતા હોઈએ અથવા તો લેન્ડ ટ્રાન્ઝિટ જોઈએ તો લેન્ડ ઉપર આ બંને વસ્તુ છે. થ્રુ ધ સરફેસ રોડ આપણે રોડ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરીએ છીએ અને થ્રુ ટ્રેક આપણે ટ્રેન ટ્રાન્સપોર્ટેશન એટલે કે રેલ ટ્રાન્સપોર્ટેશન પણ કરીએ છીએ. ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર્મ ઓફ રિસ્ક ઇન્વોલ્વ ઇન સચ ટ્રાન્ઝિટ આર થેફ્ટ, ડકેટ એન્ડ ડેમેજ ટુ ધ પ્રોડક્ટ્સ એટસેટ્રા. હવે રેલ રોડ ટ્રાન્સપોર્ટની અંદર સૌથી વધારે રિસ્ક શેનું રહી છે તો કે એમાં થેફ્ટ એટલે કે ચોરી થઈ જવી, ડકેત એટલે કે લૂંટારૂ આવીને વચ્ચેથી લૂંટી જાય, અથવા તો ડેમેજ થઈ જવું, એક્સિડન્ટ થાય, કોઈ તૂટફૂટ થાય, કોઈ એટમોસ્ફિયરના લીધે થાય. તો ઇન્સ્યોરન્સ ઇઝ અ ફોર્મ ઓફ પ્રોટેક્શન અગેન્સ્ટ સચ રિસ્ક. તો એવા ટાઈમે પણ એવા રિસ્કની અગેન્સ્ટમાં તમને પ્રોટેક્શન શેનાથી ને મળે છે? ઇન્સ્યોરન્સ થ્રુ. So here we discuss the good transportation insurance in which we have discussed these three types, that is marine insurance, air insurance and railroad insurance. Now let us move towards the second point, that is the fire insurance. The promise by the insurance company to pay compensation against the full or partial loss or damage to the property
due to fire against a pre-decided amount of premium is known as fire insurance. સૌથી પહેલાં જો તમને ટેસ્ટમાં એવું પૂછાય કે વોટ ઇઝ ફાયર ઇન્સ્યોરન્સ, તો તમારે આખો મિનિંગ છે એ જેવી રીતના આમાં આપ્યો છે એવી રીતના એઝ ઇટ ઇઝ લખવાનો છે. ધ પ્રોમિસ બાય ધ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની, એટલે કે આપણા ટર્મ્સમાં આપણે કહીએ તો ઇન્શ્યોરર, ટુ પે કમ્પેન્સેશન એટલે રિટર્ન અગેન્સ્ટ ધ ફૂલ ઓર પાર્શિયલ લોસ, એટલે કે જે પ્રોપર્ટીને લોસ છે, જે ડેમેજ થયું છે એ કાં તો ફૂલ ડેમેજ થયું હશે અથવા તો પાર્શિયલ ડેમેજ થયું હશે ડ્યુ ટુ ફાયર. તમે સમજો કે આ ફાયર ઇન્સ્યોરન્સ છે એટલે કમ્પલસરીલી ફાયરથીને થતા ડેમેજ જ કવર થશે. અગેન્સ્ટ અ પ્રી ડિસાઇડેડ અમાઉન્ટ ઓફ અ પ્રીમિયમ, એટલે કે જેમાં ગુડ્સનો તમે જ્યારે ઇન્સ્યોરન્સ લેશો ત્યારે જ એડવાન્સમાં પ્રીમિયમ છે એનું ડિસાઇડેડ હશે અને એ પ્રમાણે જ આપણે એને પ્રીમિયમ પે કરવાનું રહેશે, ઇઝ નોન એઝ ફાયર ઇન્સ્યોરન્સ. ઇટ ઇઝ બેઝડ ઓન ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ ઇન્શ્યોરેબલ ઇન્ટરેસ્ટ, જે આપણે આગળ પ્રિન્સિપલ્સમાં જોયું હતું એવી રીતના ઇન્શ્યોરેબલ ઇન્ટરેસ્ટ એટલે કે જે પણ ઓનર હોય છે એને શેમાં ઇન્ટરેસ્ટ વધારે હોય છે, તો કે પોતાને જે ગુડ્સનું ડેમેજ થયું છે એનું એને રિટર્ન મળી રહે, નહીં કે પ્રોફિટ મેકિંગ. એ લોકો પ્રોફિટ મેકિંગ પર્પઝ માટે ઇન્સ્યોરન્સ આપતા અથવા તો લેતા નથી. ધ ઇન્શ્યોરી શુડ ગેટ કમ્પેન્સેશન equivalent to the loss of value of property due to fire provided he has insurable interest. હવે અહીંયા ઇન્શ્યોરી છે એને કેટલું કમ્પેન્સેશન મળશે? ઇક્વિવેલન્ટ ટુ ધ લોસ ઓફ વેલ્યુ ઓફ પ્રોપર્ટી, એટલે કે જેટલાનું નુકસાન થયું હોય, 5 લાખની પ્રોપર્ટી હોય અને 5 લાખનું ઇન્સ્યોરન્સ હોય અને 2 લાખનું ડેમેજ થયું હોય તો 2 લાખ મળે, 5 લાખનું થયું હોય તો 5 લાખ પૂરા મળે. કોઈ એવી પોસિબિલિટી છે કે આપણે લેસ દેન ધ ફૂલ અમાઉન્ટ લીધું હોય તો જેટલા પ્રપોર્શનેટમાં લીધું છે એટલા પ્રપોર્શનેટમાં આપણને એનું રિટર્ન મળશે, પણ ડ્યુ ટુ ફાયર એ કમ્પલસરી છે, provided he has insurable interest. Now, after this 2 point of general insurance, let us move towards the other general insurance. The business of insurance has grown with the time and new types of insurance have come into existence. શરૂઆતમાં જોઈએ ને તો ખાલી ગુડ્સ ઇન્સ્યોરન્સ જ હતા, પછી લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ સ્ટાર્ટ થયા, પછી હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ સ્ટાર્ટ થયા, પછી જનરલ ઇન્સ્યોરન્સમાં વેહિકલ ઇન્સ્યોરન્સ ને એવું બધું. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બધી વસ્તુ ધીમે ધીમે કરતાં ઇવોલ્વ થાય છે અને વિથ ટાઈમ પીરિયડ એમાં આજની તારીખમાં પણ ઘણા બધા લેટેસ્ટ ટાઈપના અલગ અલગ ઇન્સ્યોરન્સ છે એ એક્ઝિસ્ટ કરે છે. તો બિઝનેસ ઓફ ઇન્સ્યોરન્સ હેઝ ગ્રોન વિથ ધ ટાઈમ એન્ડ ન્યૂ ટાઈપ્સ ઓફ ઇન્સ્યોરન્સ હેવ કમ ઇન ટુ એક્ઝિસ્ટન્સ. ઇન્સ્યોરન્સ ઓફ ધ વોઇસ ઓફ અ સિંગર, આપણે હમણાં લાસ્ટ ટાઈમ વાત થઈ હતી ને કે જનરલી જે લોકો સિંગર હોય છે એ લોકો પોતાના વોઇસનો ઇન્સ્યોરન્સ લેતા હોય છે. થર્ડ પાર્ટી ઇન્સ્યોરન્સ ટુ ગીવ કમ્પેન્સેશન બિકોઝ ઓફ યુઝ ઓફ વેહિકલ ટુ અધર્સ, કોઈક બીજાનું વેહિકલ આપણે યુઝ કરતા હોય ને આપણાથી એક્સિડન્ટ થયું તો પણ થર્ડ પાર્ટી ઇન્સ્યોરન્સ હોય છે, અથવા તો આપણે વેહિકલ ચલાવીએ છીએ અને સામેવાળાની ગાડીને કાંઈ નુકસાન થયું હોય તો એનું પણ રિટર્ન છે એ થર્ડ પાર્ટીમાં મળે, જે બેઝિકલી મેં આગળ ટાઈપ્સ ઓફ ઇન્સ્યોરન્સમાં તમને બધું સમજાવેલું છે. ઇન્સ્યોરન્સ ફોર લેબર કમ્પેન્સેશન ઇન કેસ ઓફ એક્સિડન્ટ, કંપનીની અંદર એવું બનતું હોય છે કે જ્યારે લેબરર્સ વર્ક કરતા હોય ત્યારે ક્યારેક કોઈક મશીન છે એમાં સડનલી કંઈક પ્રોબ્લેમ થાય અને પહેલાંના ટાઈમની અંદર જે જૂની સિસ્ટમમાં એ લોકો કન્વેયર બેલ્ટથી ને બધું વર્ક કરતા, તો ક્યારેક બેલ્ટ ફાટે, ક્યારેક મશીન તૂટીને એનું જે બધું લોખંડની વસ્તુ હોય એ લેબરને વાગે, ક્યારેક એના હાથ પગ કપાઈ જાય, ક્યારેક એને વાગી જાય. આવી બધી અલગ અલગ પોસિબિલિટીઝ છે એ જ્યારે બિઝનેસ ઉપર આપણે વર્ક કરતા હોઈએ ત્યારે લેબર સાથે એસોસિએટેડ છે. તો એવા ટાઈમમાં કંપનીએ ઇન્સ્યોરન્સ લીધો હોય છે એટલા માટે લેબર કમ્પેન્સેશન ઇન કેસ ઓફ એક્સિડન્ટ. તો જ્યારે આવું એક્સિડન્ટ થાય ત્યારે એ લેબરને જેટલું લોસ ગયો છે એ પણ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની કમ્પેન્સેટ કરે છે. ઇન્સ્યોરન્સ ફોર લેબરર્સ, જેમાં લેબરર્સની લાઈફ સાથેનો ઇન્સ્યોરન્સ છે એ કંપની પોતે જ ઉતારશે કે કાલ સવારે વર્કિંગ આવર્સ દરમિયાન જો લેબરરનું ડેથ થાય તો કંપનીએ પે ના કરવું પડે અને એના બદલે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની વિલ પે ધ ઇન્સ્યોરન્સ ટુ ધ લેબરર્સ. એમ્પ્લોયી ઇન્સ્યોરન્સ, આ બંનેનું કોમ્બિનેશન છે. સ્ટુડન્ટ ઇન્સ્યોરન્સ ટુ પ્રોટેક્ટ જનરલ એન્ડ સોશિયલ ડેમેજ,
હવે તેને બધી સ્કૂલો પણ એવી રીતના અલગ અલગ ટાઈપના ઇન્સ્યોરન્સ, આપણે ભાવનગરમાં જ એટલું બધું ફેમસ નથી થયું, પણ મુંબઈ છે, દિલ્હી છે, એ બધી જગ્યાએ સ્ટુડન્ટ ઇન્સ્યોરન્સ લેવામાં આવે છે કે સ્ટુડન્ટની કોઈ પણ એક્ટિવિટીના લીધે થઈને સ્કૂલની કોઈ પણ પ્રોપર્ટીને ડેમેજ થાય છે તો એ ડેમેજના પૈસા સ્ટુડન્ટ પાસેથી લેવાના બદલે એ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની વિલ પે ફોર ઇટ ઇન જેન્યુઇન કેસીસ. પછી ચાય કરીને તમે તોડફોડ કરી અને ઇન્સ્યોરન્સ પકવવાની વાત કરતા હો તો એવી પોસિબિલિટી નથી. જનરલ ડેમેજ એન્ડ સોશિયલ ડેમેજ એટલે કે કાંઈ ઝઘડા થયા હોય, આ છે તે છે, એ સંજોગોમાં પણ મેડિકલ ઇન્સ્યોરન્સ એટલે કે મેડિક્લેમ ટુ કમ્પેન્સેટ ફોર મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ. આમાં કોઈ જાતની આપણે જે કહીએ ને ઓપીડી ચાર્જીસને એવું ઇન્ક્લુડ નથી થતું, પણ કોઈ પણ જાતના ઓપરેશન્સ કે સર્જરી માટે થઈને આપણે હોસ્પિટલમાં એડમિટ થઈએ તો ડે 1થી લઈને જેટલા દિવસ આપણે એડમિટેડ હોઈએ અને એની જેટલા રૂપિયાની આપણે ક્લેમ લીધેલો હોય એ પ્રમાણે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની આપણું મેડિકલ એક્સપેન્સનું જે બિલ છે એ પે કરશે. એટલે મેડિકલ ઇન્સ્યોરન્સ, જેને મેડિક્લેમ પણ કહેવાય છે, ફોર કમ્પેન્સેટ ફોર મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ, કે જે મેડિકલની જે ટ્રીટમેન્ટ હોય છે એનો એક્સપેન્સ પે કરવા માટે થઈને પણ મેડિકલ મળે છે. ઇન્સ્યોરન્સ અગેન્સ્ટ લોસ કોઝ ડ્યુ ટુ ધ ક્લોઝર ઓફ અ બિઝનેસ યુનિટ. ઘણી વખત ઇન્સોલ્વન્સીના લીધે થઈને આખું બિઝનેસ યુનિટ બંધ થઈ જાય. તો એવા ટાઈમમાં જે સપ્લાયર છે, જે એમ્પ્લોઈઝ છે, એમના લોટ્સ ઓફ મની છે એ એમાં ફસાઈ જાય છે. તો એ લોટ્સ ઓફ મની જે અંદર ફસાઈ જાય છે એમાંથીને બહાર નીકળવા માટે થઈને એના ક્લેમ કરવા માટે થઈને પણ કંપનીની અંદર, ઇન્સ્યોરન્સની અંદર એવો સ્પેશિયલ ટાઈપનો ઇન્સ્યોરન્સ છે કે ક્યારેય પણ જો કોઈ પણ બિઝનેસ યુનિટનું ક્લોઝર થાય તો જે લોકોને લોસ ગયો છે એનું લોસ કમ્પેન્સેશન છે એ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની આપશે. ઇન્સ્યોરન્સ અગેન્સ્ટ લોસ ડ્યુ ટુ ફ્રોડલન્ટ એક્ટિવિટીઝ બાય એમ્પ્લોઈઝ ટુ એમ્પ્લોયર. ઘણી વખત એમ્પ્લોઈઝ છે એ કસ્ટમર્સ પાસેથીને ફંડ રિકવર કરતા હોય છે અને એમ્પ્લોયરને પે નથી કરતા હોતા. એ સિવાય ફેક્ટરીની અંદર કાંઈ પણ તોડફોડ થતી હોય છે. એ સિવાય પણ ઘણી બધી ફ્રોડલન્ટ એક્ટિવિટીઝ છે કે જે એમ્પ્લોઈઝ છે એના એમ્પ્લોયર સાથે કરતા હોય. એવા સંજોગોમાં એનું લોસ છે એ એમ્પ્લોયર ઉપર ના આવે અથવા તો એમ્પ્લોયી પાસેથીને એ કલેક્ટ ના કરવું પડે એ માટે થઈને એવો સ્પેશિયલ ટાઈપનો ઇન્સ્યોરન્સ પણ છે, દેટ ઇઝ ઇન્સ્યોરન્સ અગેન્સ્ટ લોસ કોઝ ડ્યુ ટુ ધ ક્લોઝર ઓફ ધ બિઝનેસ યુનિટ, જે આપણે ડિસ્કસ કર્યું. ઇન્સ્યોરન્સ અગેન્સ્ટ લોસ ડ્યુ ટુ ફ્રોડલન્ટ એક્ટિવિટીઝ બાય એમ્પ્લોઈઝ ટુ એમ્પ્લોયર. Insurance against any cancellation or postponement of any entertainment program or sports events either due to natural or man-made risk are some of the type of insurance. આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી લીધું છે કે જ્યારે પણ કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટી અથવા તો એન્ટરટેનમેન્ટ એક્ટિવિટી થતી હોય, નેચરલ રિસ્કની અંદર સ્ટોર્મ, પછી રેઇન, પછી હરિકેન, આ બધા ફ્લડ, સુનામી, આ બધા એવા ફેક્ટર્સ છે કે જેના લીધે થઈને કોઈ એન્ટરટેનમેન્ટ પ્રોગ્રામ અથવા તો સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટી છે એ કેન્સલ થાય અથવા તો પોસ્ટપોન થાય તો આપણે ટિકિટના ફંડ છે એ રિટર્ન કરવાના હોય છે. એના માટે થઈને જો આપણે ઇન્સ્યોરન્સ લઈએ તો ઇન્સ્યોરન્સ કંપની વિલ પે ધ કમ્પેન્સેશન. તો અહીંયા શું કીધું છે કે ઇન્સ્યોરન્સ અગેન્સ્ટ એની કેન્સલેશન ઓર પોસ્ટપોનમેન્ટ ઓફ એની એન્ટરટેનમેન્ટ પ્રોગ્રામ્સ, પછી એ બધા લાઈવ કોન્સર્ટ ને એવું હોય છે, સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટ્સ હોય છે, જે નેચરલ મેનમેડની અંદર તમને યાદ હોય તો શ્રીલંકાની ટીમ ઉપર પાકિસ્તાનમાં ટેરરિસ્ટ અટેક થયેલો, તો એવા જે પણ મેનમેડ રિસ્ક હોય અને એના લીધે થઈને જે પણ ઇવેન્ટ પોસ્ટપોન થાય છે એનો લોસ પણ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની પે કરે છે. Next, mediclaim or medical insurance is to compensate for the huge medical expenses incurred by a person in the event of any health problem as against periodical premium paid by an insurer to an insurance company. Basically, every year I am paying almost 5,000 rupees to insurance company for my mediclaim property policy. હવે સમજો કે મને હોસ્પિટલાઇઝ કરવામાં આવ્યો અને 2 લાખ રૂપીસ, 5 લાખ રૂપીસ કે 10 લાખ રૂપીસ સુધીનો મારો મેડિકલ એક્સપેન્સ થાય છે. જો અહીંયા ક્લિયર કટ કીધું છે કે મેડિક્લેમ ઓર મેડિકલ ઇન્સ્યોરન્સ ઇઝ ટુ કમ્પેન્સેટ ફોર ધ હ્યુજ મેડિકલ એક્સપેન્સીસ. તો આ જેટલો પણ મેડિકલ એક્સપેન્સ થયો છે ઇન્કર્ડ બાય અ પર્સન ઇન ધ ઇવેન્ટ ઓફ એની હેલ્થ પ્રોબ્લેમ,
અને કોઈ પણ એવો હેલ્થ પ્રોબ્લેમ થયો, કોઈ પણ સર્જરી થઈ, કોઈ પણ એક્સિડન્ટ થયું કે કોઈ પણ પોસિબિલિટીની અંદર, તો પિરિયોડિકલ પ્રીમિયમ એટલે કે એવરી યર આઈ હેવ ટુ પે ધ પ્રીમિયમ વેધર આઈ ક્લેમ ફોર ઇટ ઓર નોટ. હું લાસ્ટ 7 યર્સથી ઇન્સ્યોરન્સ ભરું છું. 7 વર્ષમાં એકેય વખત મને હોસ્પિટલાઇઝ કરવો પડ્યો નથી. તો એનો મતલબ એવો છે કે હું ક્લેમ કરું છું કે નથી કરતો, પણ મારે પિરિયોડિકલ પ્રીમિયમ છે એ તો એઝ એ ઇન્શ્યોરી મારે ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીને પે કરવાનું હોય છે. અને એની સામે એ મારા જેટલા પણ હ્યુજ મેડિકલ એક્સપેન્સીસ છે એ દરેક મેડિકલ એક્સપેન્સીસનું કવર એ મને આપશે. વિથ પર્ટિક્યુલર ધીસ ટોપિક વી કન્ક્લુડ આર સેશન ઓવર હિયર. In next topic we will discuss privatization of insurance and Insurance Regulatory and Development Authority, and along with that we'll start with the postal services also. Thank you very much class.